अस्सलाम वालेकुम, मैं मुहम्मद साद, तुसी वेख रहे हो ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? औरंगजेब। औरंगजेब ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मेरी यह दुकान है किराने की। अच्छा, किराने की दुकान है, काम शाम माशाल्लाह ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नवी हुकूमत बन रही है, नवी सरकार बनन जा रही है तो पंजाब की हुकूमत इस टाइम कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ जी वो वजीर आला बनन जा रही है। तुसी इस बारे च मुतमईन हो कि तुहाडियां उमंगां ते तुहाडियां आसां उम्मीदां ते पूरे उतरन दे? यह तो जनानी की हुकूमत होनी नहीं चाहिए। क्योंकि पंजाब विच ਜਿਹੜੀ हुकूमत है ना वो किसी मर्द की होनी चाहिए है, चौधरी परवेज लाई की होनी चाहिए। अच्छा, जनानी की हुकूमत है ना मंजूर है सानू। अच्छा, सिर्फ जनानी की वजह तो या कोई और भी वजह है कि तुहानू नहीं मंजूर है? पंजाबियों की शान मर्द होंदे ने, जनानी नहीं होंदी। अच्छा जी, वाह जी, बड़ी गल की जे। नहीं तो हाल ही मतलब है कि तुहानू जनानी की गल तो इतराज है कि या कि मतलब कि इन्हां दी पार्टी तो इतराज है? इन्हां दी पार्टी बड़ियां हुकूमतां कर बैठी है, अज तक इन्हें कीता की है? अच्छा, ते इस गल ते पार्टी किसे काम दी नहीं है। अच्छा, और कोई पार्टी मतलब कि जिन्हें कुछ कीता होवे चंगा काम? चौधरी परवेज लाई साहब ने गुजरात बेहतरीन काम करते हैं, गुजरात वाले। ठीक है। हाँ, तो नून लिखिया कोई नहीं काम किया है। अच्छा, चौधरी परवेज लाई साहब का कारनामा को दसो कि किसी केड़े को उन्होंने गल तुसी खुश हो? उन्होंने सड़क भी बनाइया ने, सारे बेहतरीन काम करते, स्कूलों के काम भी, सारे कॉलेजों के काम भी, तो गुजरात बेहतरीन अच्छा डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਚੌਧਰੀ परवेज लाई साहब ने ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ बेहतरीन कारकर्दगी करेगा तो ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ हुकूमत ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, यानी कि जनानी की हुकूमत ਤੁਹਾਨੂੰ मंजूर नहीं, जना ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ? जी, जना ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, औरत ਦੀ हुकूमत नहीं मंजूर है। ठीक हो गया जी, बड़ी मेहरबानी जी। एक और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ हुकूमतां ने, दो सियासी जमातां ने पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ते एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक दी जमात ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਯੂਥੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। नहीं, यूथिया क्यों किया जाता है? पटवारियां तो दसते हो पे कि जमीनां से कब्जा करते हैं पटवारी, ते दूजे नंबर ते यूथिया क्यों किया जाता है इन्हों? यार है, मेरे को नहीं पता। नहीं, अमरीकी साजिश तो नहीं? अमरीकी साजिश हो सकती है, हो सकती है। हाँ, ताई मरियम आई है। अच्छा, अमरीकी साजिश नाल आई है मरियम? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। यानी इंपोर्टेड तुसी कह रहे हो, तुहाडी गल करना मतलब है कि इंपोर्टेड हुकूमत आ रही है? या जदों अमेरिका ने नवाज शरीफ ने भेजा तो मरियम नवाज भी उस तरीके नाल ही आई है। अच्छा, अमरीका ने नवाज शरीफ ने भेजा है? जी हाँ, बिल्कुल 100%। अच्छा, वो कोई गल दसो किस तरह उन्हें कलिया है? यह मुआहदा हो के आया ते तां नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, निकल उन्हें आमने नहीं सी। अच्छा, वो आमदा तो सीधा जेल च जाना सी, आया उहदे सारे केस भी माफ हो गए, सब कुछ माफ हो गया। यानी सारा काम अमरीका करा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल अमरीका करा रहा है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम दसियो। इश्ताक अहमद। नवी हुकूमत बनन जा रही है, दसते ने पे कि मरियम नवाज शरीफ जी वो वजीर आला बन रही है पंजाब की वजीर आला की कुर्सी ते पै होएगी। तुसी की कहते हो कि तुहानू कोई आस उम्मीद है कि मुल्क वास्ते पंजाब वास्ते कुछ कोई बेहतरी नहीं कोई। अच्छा, ते कोई मतलब कि तुसी की चाहते हो कि कौन होना चाहिए सी? होवे जो भी बार बेहतरी को नहीं होनी। अच्छा, सब चोर कोई हामी को मतलब है कि तुसी तुहानू ने गल चंगी ना लगदी होवे? यार है ही बंदे नहीं सही है। केड़े चंगे ने? चंगे भाव जेड़े भी नहीं बार ये नहीं चंगे है। अच्छा, बिल इन्ने आमने जिदा अंदाज ही को नहीं है। ठीक है, अगों सही है जी हाँ, गैस का बिल इन्ना आमदा जिदा अंदाजा ही को नहीं। अच्छा, एक और तुहाडे को सवाल करना है कि मुल्क दी दो सियासी जमातां ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਥੀਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇੰਜੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਪਏ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਜੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जाकिर हुसैन। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मीर रमज़ा। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बीबियाँ कड़ियाँ ने ना वो समझ लो हुकूमत ना बनावन है। ਅੱਛਾ इमरान खान ही समझ लो इमरान खान को मतलब नहीं चाहिए है। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? बीबी नहीं लबनी चाहिए। ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? समझ लो ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹੈ। नहीं मर्द ही समझ लो बहने चाहिए ने, बीबी नहीं आनी। ਜੇ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਫੇਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ? फिर मंजूर से ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। दिए। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਥੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं मैंने ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मैंने वैसे ਯੂਥੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, सही है। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यस। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ। वैसे इमरान खान को सीट लबनी चाहिए क्योंकि वो अच्छा लीडर है काम वास्ते। ਠੀਕ ਹੈ। बस यही कहना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? आसफुल्ला। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ? नहीं भाजी, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बस सानू नहीं चाहिए और ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? नहीं पार्टी की वजह तो ਅਸੀਂ इमरान खान ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੂਨ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਛੱਡ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਥੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਥੀਆ? ਜੀ ਪੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अली असगर। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨ ਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਕਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬਈ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਨੂੰ ਲੀ ਕੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ,
ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਥੀਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਥੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਹਾਲੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਥੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤਵੱਕੋ। ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਆਮਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਮਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਜਹਿਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ। ਮਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ? ਅੱਲਾਹ ਆਸਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ ਕਹਿੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲਾਈਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਯੂਥੀਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਬਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਰੇ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। वालेकुम सलाम जी। ਸਰ, ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ। इकबाल नाम है। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं रिक्शा चलाना जी। ਅੱਛਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜਾਏਗੀ? सानू जी बहुत उम्मीदा ने जनाब इन्हां ते, अच्छा, बहुत ज़्यादा उम्मीदा ने। जितना कोई झूठ बोली है या जितना भी कवि है, ठीक है, सानू इतनी उम्मीदा ने इन्हां ते। सही है। और अल्लाह ताला इन्हां नू अपने मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇ और ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। हाँ जी। ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, जी जी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕੂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। नाम अपना दसियो जी मेरा नाम आदिल हालद है, मैं मल्ला इस्लाम नगर तो हूँ। अच्छा, इस दिल हालत साहब नवी सरकार बनन जा रही है पंजाब दी, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਦੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਦੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਮ ਸਰਵਰ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਿਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਥ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਟੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਓਕੇ ਜੀ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना नाम दसियो। इरफान अहमद। इरफान अहमद साहब, नवी पंजाब की हुकूमत बनने जा रही है जिहदी वजीर आला बीबी मरीम नवाज शरीफ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਫੰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੇ MNA MPA ਬਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਸਿਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਿਆਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਕ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਯੂਸੀਵਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਐਤਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਸਨ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਨਾਬ ਰੁਕੇ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ? ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਥੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ, ਸੁਣਦੇ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ, ਯੂਥੀਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 500 1000 ਜਾਂ 2000 ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਮਝਿਓ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੋਵੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੀ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਣਾ ਪੱਟ ਸੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੈ। ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੇਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸਿਵਾਏ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम दसियो। उस्मान अली। उस्मान अली साहब, नवी हुकूमत बनन जा रही है पंजाब विच, जिहदे वजीर आला बीबी मरीम नवाज शरीफ दा दसदे ने पे कि उन्हां ने वजीर आला मुंतखब होना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ? देखो गल है वे कि वैसे तो जी नाउमीदी नाउमीदी वैसे जी वो तो होंगी है कुफर। ठीक है जी जी, उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छी जी, लेकिन जी मेरी अकल कहती है जी मैं अपनी जिंदगी गुजारी है तो मनु कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने वजीर आला पंजाब बनाया ने तो कदे महल्ले की कौंसलर भी नहीं बनी। ठीक है, तो ओदी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है। सही है। बाकी देखो पहली बारी मुंतखब हुई है पंजाब असैम्बली च, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਆਮਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਲਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ
ਦੁਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਚਲਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪੇ। ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਥੀਆ। ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਆਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਆ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕੁਫਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਥੀਆ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੂਥ। ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਯੂਥੀਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना इसमें मुबारक दसियो जरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਫਾਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੈ। अच्छा एक बार फिर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ दूसरी बार इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे हों ऐसे भी ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਈ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਫਾਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਸਰ। ਉਰਫੇ ਆਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਮਨ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦਾਮਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਲਫ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੋਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਕ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਚੋਰ ਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇੰਜੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਝੂਠ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕੋਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਲੰਡਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਪਨਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਨਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹੈ ਪਨਾਮਾ ਜੇ ਨਾਨੀ ਪਿਆਰ ਸਰਾਜੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਜ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬਿਲਫਰ ਚਲੋ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਓ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਲਾਮਾ ਸ਼ਲਾਮਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਆਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਆਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਭੁਗਦਾ ਪਿਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭੁਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲੇ, ਔਖੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ? ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ।
ਬਰਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਾ ਭੁਗਤਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਚ ਮਰਵਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੱਚਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਹੁਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੌਮੇ ਯੂਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਬੜੇ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਓ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਵੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਆਲੇ ਆਵਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੱਬਾਇਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲ ਪਈ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਵਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤਣਾ ਵਾਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਾਮ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਮ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਵਾਮ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਡਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਸਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਸਲੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਇਆ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 2 ਨੰਬਰ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਤਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤੌਫੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ 8 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਆਖਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਾਉਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा नाम वरियाम है। ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? जी पाया सी। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਵੋਟ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ MNA ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ MPA ਦਾ। अच्छा ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ, ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ? अच्छा सर मेरी 18 साल उम्र हो गई, तो 18 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ?
ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 75 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਣੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਬਸ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਥੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਯੂਥੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਲਿਆ ਜਾਂ ਯੂਥੀਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਦ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਘੁੰਮਤ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ ਐਕਤੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੋਟ? ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਕਤੀ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।